ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಸರ್ಕಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಂಥ ಮರುದಿನಾನೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ನೇರವಾಗಿ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಎಂಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆಗಿನ ಜಮೀರ್ ರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ಕೆಎಂಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. साहब नीचे के बूथा गया था नगर के, वहाँ पूरे 10 बूथा एक जगह 8 बूथा है। वो पूरा ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा साहब, जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं साहब। नहीं सुनो यहाँ वो हुआ तो हमने फायदा। हूँ साहब हकीकत आदमी आ जाको बाहर आ जाको नहीं आ रहे साहब। नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करने चीज मुझे साहब बोलो। अब आदमी परसेंटेज नहीं है हमारा। हूँ सर। जबरदस्ती कर को बाहर बुलाने का। हूँ सर। अब उन्होंने क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना। आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलो। हूँ सर। नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय। हूँ सर वही सर कर रहे हैं। जबरदस्ती बुलाने का नहीं है। बुलाने का क्या बोल रहे थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले क्या भी नहीं, वो तो अब मैं वहाँ नीचे के बूथा गया था ना, वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना पैसे देने गए थे पीछे नको छोड़ो वो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे। और यहाँ भी वहाँ बूढ़ा वाटांगे नहीं भी पैसे नको मैं डालती मालूम नहीं अगर बोल खाए गए थे। बाद में हमारे छोकरा हमारे दो छोकरा ही वहाँ। वो इसकी वो सादिक पहलवान का वार्ड कौन देख रही सो? सादिक पहलवान का वार्ड में हमारे वो अरब कर को एक छोकरा है। वहाँ जरा माइनस होना चाहिए। हाँ करते हैं छोड़ो सब, उसका क्या भी चलने दे रहे। निकल लो आया रियाज के साथ करा ना, वो पूरा वायरल करा डाला इसमें मीडिया में डाल को मैं। वो कल मुस्लिम गुंडागिरी मारा नहीं उसने बहुत बड़ा लीडर समझा था ना। क्या भी नहीं जीरो कर डाले उसकी वार्ड में उसने माइनस करा दे साहब। करो वो कल उसके भाई कुछ पैसे दिए साहब 1.5 लाख रुपए। चिचेरा भैया पलान कर को पैसे देखो तो क्या करता मालूम नहीं है। वार्ड में ये बूथा में ये कुकर को पढ़ना और बोल को बात कर को दिए। कुकर कुछ चल रहा था ज्यादा, डायमंड का उनका कम है, मैक्सिमम कुकर है सर। आगे तो ओवरऑल लिए तो कुकर है पूरा ऐसा चल रहा था। उसे सीना बात करे बोला कि साहब मैं मिला था अगर सुबह को वो फील्ड में सब होकर बोलिया मैं ऐसा करती हूँ बोले ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ನೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಪ್ಪ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಕರ್ ಪಾವ ಪಡ್ಯಾ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗ कैमराಗಳು ಅದಾವ ಹೋಗರ್ ಬೋಲ್ भेजा मैं। नहीं अब कांग्रेस वाले क्या बोल रही थे हार माननी क्या? उन्हें कल से हार मानने वाला ना साहब ने रात को मजबूर हो गया उन्हें। तुमने फोन करता कर समझा था मैं रात को और क्या रहेगा तो मैं स्विच ऑफ कर ले ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತೀರ ಹೆಂಗಸರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೇನು ಖರಾಬಾಗೈತಿ। नहीं मुझे रात में 10:15 बजे फोन करे मुझे गुरु ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಕಯಾ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಯಾ ಓ ಅವ್ನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಲಿಕ್ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮವರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಂತೆಲ್ಲ ಸುಂಗಿರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು ನೀನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗಿದೀವಿ ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದ್ 3 ಸಾಲ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಮೀನಿಂದಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಫೋನ್ रात को कांग्रेस वाले मिले साहब रात को बोल रहे थे ऐसा कामी फाइट ना पैसे ले रहे नहीं वो कर रहे नहीं कर को ಕೆಎಂಡಿಸಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಮೀರ್ ರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಈ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರೋಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನಾನೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆರೋಪ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ತಲೆದಂಡವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಮೀರ್ ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೀಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಜೇಶ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು KMDC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು CM ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾದವು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರುತರ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಮಾತು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಡಿರುವಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.